भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भू इष्टां ते नमवुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आशुषप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। So just now Shivalingaya said, what is that? He said, Upanishad is dharma. The word dharma is employed. Ya Upanishadsu dharma te mayi santu. So what is the chief dharma in each Upanishad? Gnanam, the knowledge. We should not get tired of acquiring knowledge, and it's a journey all through our life. Therefore, with the gnana prapti is dharma prapti, because we have so many dharmas. So in Mahanarayana Upanishad, he is slowly introducing so many grades or levels or steps that we go ultimately for emancipation. Paratattva sadhana, paratattva nirupanam, and paratattva sayujyam or sarupya. That's the whole goal. Not say our human birth is not for only bhoga. It's also meant for yoga. And not only bhoga and mogha, but we must go for the siddhi. Therefore, bhoga, yoga, siddhi, praptyartham. Gnana arjanam karishye. And for gnana prapti, we have seen important home mantras in Mahanarayana Upanishad, so that we are just introduced to the idea of homa and what that homa or yajna wants to be done for us. Rather, we have seen the word ena so swaha, ena saha swahi. So ena is the sin that we are every day acquiring. So that kind of contamination or doshas which we are acquiring or getting in touch with them is something like the COVID. Anytime you go out and come back, wash your hands. Don't touch your eyes and all that. So this is how the yenas will be always chasing us
And so by resorting to Agni Puja through the Homa or invitation to the gods, then we will be able to be pure. Moreover, because that is the Dharma introduced to us, wherefrom that Dharma execution is possible only through the Vedic knowledge, through the help of Veda mantras. Because Yajurveda tells us that no offering to the gods, whether it be a flower or a ghee or anything like that, must not be without any mantra following that. Adhyayana Swaha or Narayanaya Namaha. So some such kind of statements you have to make and then give, because you have to Christian or nominate the offering, to whom you are offering and what you are offering and what you expect from that offering. Because our life is always fragile and we are always dependent. As I told yesterday or other day, that human babies are highly dependent babies among all the babies born in this world. And moreover, the dependence of the human baby is for a longer time compared to other babies of other species. Therefore, we have to have that Vedic knowledge. Veda is Gnanam. And for how is that Gnanam imparted to us? Through the utterances, through the Vyahrutis, to the Girbhihi, to the Vani. That's why we make a prayer. Namo Vache Vachaspataye. And there, how is that coming up? Mantra Krudbhyo, Mantra Patibhyo, Rushibhyo. Like that, we just acknowledge even them also. Then why you remember them? Why you remember Veda? Because Vedas try to give you Paradam Vaiswadevi. See, Paradam, that is, it will give you Para, Moksham, best things in life. See, whatever you consider best and buy or bring home, they remain best in your mind for a while. Afterwards, you never turn it at all, you never look at it, you never use it at all or turn it. So a car, a sofa, a house, etc., they're all having temporary attachment for us. And because we are always journeying. But I think we should want that which is a little more permanent and rather permanent. And how do you get that? Who is there in that permanence? Granting it is Paramatma. Therefore, where is this Paramatma? Is Chandasam Rushabha. So in all Chandas, in all Vedic mantras, in all forms of knowledge, in all forms of Shastras, and so on, you find Paramatma is the goal. Description of the Paramatma, because he is permanent, we are all temporary. So that's why Vishwato Vrutva Achyatishthad Dashangulam. But Purusha Evedagum Sarvam Yad Bhutam Yachya Bhavyam. Bhutam is manifested. Bhavyam is unmanifest. So in Paramatma, he is manifesting and also not manifesting. Whatever, what is that called as? Vyakta Vyakta Swarupini. See, all gods are Vyakta and Avyakta. Visible and invisible, is it not? So we are such a poor intelligence, and also unless you have faith and belief, what you see before, you should think that what is not unmanifested is there in the manifested. For example, when you go to a temple, it is after all a stone chiseled out into a form of God and kept it there in a particular caged manner, Garbhagudi. If you imagine all these details, you will never offer any Mangalaharti or Puja to the idol. But you forget all that Vismaranam and you consider Paramatma is said. That's why it's called Pratishtha Kalpa.
What pratishtha you have done, not only cement and all that, but also prana pratishtha kalpa. So you have put your pranam into that pranam, and then that pranam becomes permanent. And but after all, that pranam is a replica from you. That's why prana pratishtha ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಟ್ಟವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಣ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಕಲಸೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ, ನನ್ನ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆತ್, ಅದರಿಂದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಬಿಡು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಸ್ವಾಹ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಶ್ರೀವರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಾಣ ಮಮ ಪ್ರಾಣ, ಶ್ರೀವರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಜೀವ ಮಮ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ? ವಾಂಗ್ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣ ಯಕ್ಷ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ದ ಜೀವ ಅಂಡ್ ದೇವ, they lose their individualized differences, they become one. Therefore, it is something like, supposing your photograph hung in the row on the wall. If anybody were to spit on that your photograph, are you happy? Any answer? Because you will become immediately irritated, because that is you, and that is you, and you is that, you are that. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರಿಂದ ಛಂದಸಾಂ ವೃಷಭ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ್ರೇ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ that you will be able to appreciate, understand. Therefore, ಛಂದಸಾಂ ವೃಷಭ, how many ಛಂದಸಾಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇದಗಳಿದೆ. ಅನಂತ ವೈ ವೇದ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ಪುರುಷಃ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿರಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಗ್ನಿರಿವಾಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ, ಸಮುದ್ರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಆಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಹೆಂಗಿದ್ದು ನೋಡಿ. So when you think of more and more long life, you should think of the objects of long life. Samudra Ayushman and Agni Ayushman, Surya Ayushman. So our taraha nanu idda kaladalli qualitative life need ಮಾಡಬೇಕು, quantitative life alla. But we are always bothered about the quantities, but never bother about quality. That's why in companies, in factories, what they do, we got quality experts. So quality test ಮಾಡಬೇಕು. Unless the quality is good, it cannot be marketed. ಹೌದಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ? ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ, కానీ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಈಸ್ ಛಂದಸಾಂ ವೃಷಭ? ವಿಶ್ವರೂಪ. But that Vishwarupa you may consider outside extraneous, but what has he done? All he has entered into the Vedas. Chandagum Sya Vivesha. He entered into the Vedas. He entered into the knowledge. So knowledge is be all and end all. ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆಡ್ಜು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಋಷಿ, ದೇವತಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ these great mystical vyahrutis, utterances, which are governing all these people. Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಂದಹ. ಅವೆಲ್ಲ the knowledge is available there. That's why you study about cosmology, hymnology, anthropology, and humanities. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲಜೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿ.
sociology, etc. You see, that's why chandaha. And what is that all chandas? Om. Uma. So akara, ukara, makara, sanyoga is onkara. So akara is first syllable, ukara is another one, and makara is the end of it. So like that, om antarat. And ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಸರ್? ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ? ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು. ಸೇವಲಿಂಗ್ ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. And you should always delete your mind from unnoble, ignoble thoughts. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾರು ಬೇಕಾಗದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾರಣಮ್ಮೆ ಅಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅನಿರಾಕರಣಂ ಅಸ್ತು ಅನಿರಾಕರಣಂ. ಈ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. Normally in every house we have many things which you don't use and which are not at all, but you don't want to get rid of them. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನಿರಾಕರಣಂ. ಅಂಡ್ ಅನಿರಾಕರಣಂ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ. What kind of dharayita you should become? Whatever things that I should not neglect, and all those things must retain your inbox. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಭಟ್ ಅವರೇ? ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮನ್ ಮೇಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ, ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಧಾರಯಿತ ಭೂಸ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕರ್ಣಯೋಹೋ ಶ್ರುತಂ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶ್ರುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಶರ್ಮನವರೇ? ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಧ್ವನಿ. ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಡ್ಜು ಧ್ವನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೌಂಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? But actually, if you don't have a TV set or radio in your house, all that waves are no use to you. You don't know how many waves are there. That's why ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಿವಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಂ ಕರ್ಣಯೋ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ, ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ ನಟರಾಜರಾಜೋ ನಿನಾದ ಢಕ್ಕಾಂ ನವ ಪಂಚವಾರಂ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಏತದ್ವಿಮರ್ಶೆ ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರು? ನಟರಾಜ. ನೃತ್ಯಾವಸಾನೆ, at the conclusion of his dance, Nataraja, the ace master of dancers. Natarajo, ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ? ನಿನಾದ ಢಕ್ಕ. He just produced sound with his dhakka 9 and 5 times. ನವಪಂಚವಾರಂ. ಯಾಕಪ್ಪ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಸನತ್ ಸುಜಾತ ಭರತ ಇಂಥ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಆದ್ರೆ ಆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ
ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭರತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಿವಸೂತ್ರಜಾಲಂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಟರಾಜ ಶಿವ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ಣಯೋಹೋ ಶ್ರುತಂ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಊಢ್ವಾಂ ಮಾವೋಚೋಢ್ವಾಂ ಮಮ ಆಯುಷ್ಯ ಮಮ ಅಮುಷ್ಯ ಓಂ ಅಂತ ವೇದಜ್ಞಾನ ಅವಿಸ್ಮರಣವಾಗಿ, ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಯಜಮಾನಸ್, ಅವರ್ ಬಾಸಸ್, ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಅಮುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನರು, ಮಾಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು. ಸೊ ಊಢ್ವಂ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿವಾಹ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 day 1 year ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಬ್ರೆತ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಊಢ್ವಾಂ ಮಮ ಅಮುಷ್ಯ ಓಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೀ, ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಪೀಪಲ್, ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ man is a gregarious animal. He cannot remain without companions. He cannot remain alone. He is gregarious, means he always wants groups. He always lives among people. Therefore, amushyaha. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ yesterday, I have covered this and I did not make you. And now we go to the next item, very important. And now ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಿಸ್ಮರಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಪಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್? ಸೊ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಆ ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಓಂ ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಶ್ರುತಂ ತಪಃ. ಋತಂ ತಪಃ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಶೇಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ಓಂ ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ಓಂ ಋತಂ ತಪಸ್ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ. ಶ್ರುತಂ ತಪಸ್ ಶಾಂತಂ ತಪೋ. ಶ್ರುತಂ ತಪಸ್ ಶಾಂತಂ ತಪೋ. ಶ್ರುತಂ ತಪಸ್ ಶಾಂತಂ ತಪೋ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತಪೋದ ಡಿಸ್ಮಟ್ ಡೌನ್. ಶಾಂತಂ ಶಾದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್. ತಪೋ ದಮಸ್ತಪಸ್ಯ ಮಸ್ತಪೋ. ದಮಸ್ತಪಸ್ಯಸ್ತಪೋ. ನೀವು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಮಸ್ತಪಸ್ಯ ಮಸ್ತಪೋ. ದಮಸ್ತಪಸ್ಯ ಮಸ್ತಪೋ. ದಾನಂ ತಪೋ ಯಜ್ಞಂ ತಪೋ. ದಾನಂ ತಪೋ ಯಜ್ಞಂ ತಪೋ. ದಾನಂ ತಪೋ ಯಜ್ಞಂ ತಪೋ. ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ. 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 ಬ್ರಹ್ಮೈತದುಪಾಸ್ಯೈ ತತ್ತಪಃ. ಬ್ರಹ್ಮೈತದುಪಾಸ್ಯೈ ತತ್ತಪಃ.
ಬ್ರಹ್ಮೈತದುಪಾಸ್ಯೈತತ್ತಪಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ತಪಸ್? ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರುತಂ ಶಾಂತಂ ದಮಃ ತಪಃ ಚಮಃ ದಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ಭೂಃ ಭುವಃ ಸುವಃ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್. ಋತಂ ತಪಸ್ How many are ಸತ್ಯಂ ಶ್ರುತಂ ಶಾಂತಂ ದಮಃ ಶಮಃ ದಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ಭುವಃ ತಪಃ. So we are given all 12. Yes. So Veda gives you that tapas means these 13. In fact, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಭಕ್ತರು, ಗುರುಗಳು, ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ 27 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 13 ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಅವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್. ನೀನು ಈ ತರಹನೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಋತಂ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾ. That cosmic law I already explained to you is much binding to the gods. That's what we call Rutam. And Satyam, speech, truth, that is far more concerned with the human beings. And Shrutam, that is Veda, the Vedic learning. And all the knowledge that you learn from Vedas or Shastras, Anudan Agamas, ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶ್ರುತಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಶ್ರುತಂ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಂ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಪಾಯ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, not agitated, not alarmed, not irritated. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಶಾಂತಂ ಅಲ್ವಾ. ಶಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಸೌಖ್ಯ, ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಸನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ is disturbed, the mind is connected and whole bad. Therefore Shantamuleka Saukyamuledu is Tyagaraja Swami who made a song on that. So Shantamanasulai anta heltare. So that's why Shantam andre Sham Antam Shantam. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಓ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಾಂತಂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸೇ ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಅಂತೀವಿ. ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ತಯಾ ಶಾಂತ್ಯಾ ಪ್ರಶಮಗುಂ ಶಮಯತು ಅಂತ ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು, ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್, ದುಃಖಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಮಮು ಅಂತಾರೆ. ಶಮಯತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಡೌಟ್ಸು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಂಶಯ ಛೇದ, you have to have a cheda of all your doubts.
ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಂತಂ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಮಃ, ದಮಸ್ಬೇಕು. ದಮ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಜೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಶಾಪ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಮ. ಸೊ ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಮದಮ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ. ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಏದಂದ್ರೆ ಶಮ, ದಮ, ಶಾಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲ 6 ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಂಗರ್ ಡಸಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. Therefore, what we want is dhamma. And when you have got, while you control, you must have shama. Shama andre happiness irbeku. Whatever you are able to control, whatever you are able to regulate, whatever you are able to manage, you should have a kind of peace of ayyo anta irbaardu. ತು ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಪೂರ್ವತಾಪ ಇದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೂರ್ವತಾಪ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಃ. ಆಮೇಲೆ ದಾನಂ ತಪಃ. ದಾನ ಅಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒನ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೈಸರ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ, ಯು ಆರ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್, ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೂ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾನಂ ಅಂದರೆ ದಾನಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಬರೂಧಂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರತತ್ವ ನಿರೂಪಣಂ, ಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಣಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಎ ಜನರಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ and convinced that there cannot be more sacred and duty than that. Then something like in Ajurveda, which begins as, so in Ajurveda ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಆಪ್ಯಾಯಧ್ವಮಧ್ನಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಚೇತ್ವೋರ್ಜೇತ್ವಾ ವಾಯವಸ್ಥೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೌಸ್. Cow is a very important contributor for performance of sacrifice. How's that, Bhattavare? Without cow's milk, cow's ghee, no yajna. Therefore, yes, ಎಲ್ಲ ಕೌಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ you should protect the cow. And here danam, and ಆಮೇಲೆ immediately after danam ಯಜ್ಞಂ ತಪಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಲ್ಲಿ ನಮೋಪಾತ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ದಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದಾನ ಪ್ರದಾನ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರದಾನವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಶೇಷೇನ ದಾನಂ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವಿಶೇಷ ದಾನ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಡ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ.
ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ, ದೇವತಾರ್ಚನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರಧಾನಂಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಇವೇನು ಜುಜುಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂಬ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅರ್ಘ್ಯ? ಕೊಡುವುದು. ವಾಟರ್. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅರ್ಹತೆ ಅನೇನ ಜಲೇನ ಇತಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ. ಅರ್ಹತೆ ಜಲೇನ ಅನೇನ ಜಲೇನ ಇತಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಕಾಫಿ ತಗೊಂತಾರ್ಕಿ, ಹೇಳಪ್ಪ ಬರೀ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಪರಮ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್? ವಾಟರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಅರ್ಘ್ಯ ಬರೀ ಅರ್ಘ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ನೀರನ್ನ. When the water is charged with Gayatri mantra, it becomes a pradhanam. No, nothing becomes a dhanam unless it is accompanied by Gayatri protshana. ದೇವರು ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಣ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. He used to dip his finger, do like that, and then drink. That is what is symbolic offering to the Paramatma, because coffee or anything like that is a food that you accept yourself. ಅದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು. ಈ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನೇನೋ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಬಡಿಸಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಏನು ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ when everything is served in our plate, that you should do ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ and offer to the god and eat. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಹೋದ್ರೆ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾರಾಧನ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಾರಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಆರಾಧನ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಮಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಮಾನ ಆರಾಧನೆ. ಏನು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ? ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವೇದಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಜ್ಞಂ ತಪಃ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ತಪಸ್ಸು. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೇನು? ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಅಯ್ಯೋ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭಾಸ ಮಹಾಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯದ್ ದತ್ತಂ ಯತ್ ಹುತಂ ತತ್ ತಥೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹುತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ,
ಸೊ ಈ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಅಂತ 40,000 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಂ ಹುತಂ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞಂ ತಪಃ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಹು ತಪಃ, ಭುವಃ ತಪಃ, ಸುವಃ ತಪಃ. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೆರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಲ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್, something honorable, something higher than what you are like, and something that you should seek for. So adanna brahma ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತತ್ ಉಪಾಸ್ಯೈ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪ ಪ್ಲಸ್ ಆಸನ, ಉಪಾಸನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ತಪಃ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತತ್ತಪಃ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಏತತ್ ತಪಃ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ತತ್ತಪಃ ಏತತ್ ತಪಃ is being, and there cannot be any other revision for that kind of definition. That is tapa prasamsa andre revision free, no more addition. These are all taken under the heading of tapa. That's why you may be a rutavan, you may be satyavan, you may be srutavan, you may be shantatma, you may be dama, you may have sarma. Sama andre sarmaru, ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶರ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶರ್ಮ, ಅದು ತಪಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಶಾಂತಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಡು ಅನ್ನೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ತೃಪ್ತಾಹ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ತೃಪ್ತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಊಟ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೃಪ್ತಃ. ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ಫುಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಗೆ ದಾನಂ ತಪಃ, ಯಜ್ಞಂ ತಪಃ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್, ಹೌ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next is what is prescribed, you follow. What is not prescribed, don't follow. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನೋ ಏನಗತಃ ಸಯೇವ ಪಂಥಃ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಗುರುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ. ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ, ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಟಿತಸ್ಯ, ಯಥಾ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಟಿತಸ್ಯ ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತ್ಯೇವಂ, ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತ್ಯೇವಂ, ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತ್ಯೇವಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ, ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ, ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ, ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ, ದೂರಾದ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ. ಯಥಾಸಿ ಧಾರಾಂ, ಯಥಾಸಿ ಧಾರಾಂ, ಯಥಾಸಿ ಧಾರಾಂ ಕರ್ತೇವ ಹಿತಾಮವಕ್ರಾಮೇ, ಕರ್ತೇವ ಹಿತಾಮವಕ್ರಾಮೇ, ಕರ್ತೇವ ಹಿತಾಮವಕ್ರಾಮೇ. ಯತ್ ಯುವೇ ಯುವೇ, ಯದ್ಯುವೇ ಯುವೇ, ಯದ್ಯುವೇ ಯುವೇ. ಹವಾ ವಿಹ್ವಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹವಾ ವಿಹ್ವಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹವಾ ವಿಶ್ವಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಕರ್ತಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮೀತಿ, ಕರ್ತಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮೀತಿ, ಕರ್ತಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮೀತಿ. ಏವಮಾಮೃತಾದಾತ್ಮಾನಂ, ಏವಮಮೃತಾದಾತ್ಮಾನಂ,
ಏವಮೃತಾದಾತ್ಮಾನಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತು. ಜುಗುಪ್ಸೇತ್ ಜುಗುಪ್ಸೇತ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮೆಸೇಜು? ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಾನಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ವಾಸನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 6th ಚಾಪ್ಟರ್. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ 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 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕರ್ಮ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯು. ದಟ್ ಪುಣ್ಯ ಆರ್ ಪಾಪ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, that is there in you. You have whatever good that you have got, and ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮಾನಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತ್, ಗೋಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜುಗುಪ್ಸೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಾ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರನ್ನು ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಡಿ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಂಡ್. ಅಲ್ಲೇರಪ್ಪ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ VT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವರು ಬಂದು, ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ಗಂಧಃ ದೂರಾತ್ ವಾತಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಏವಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಹೂವುಗಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಭರಿತ ಅವರು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಸಚ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಲವರ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಹೇ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಸಂಪುಷ್ಪಿತಸ್ಯ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ, ಎನಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ವೆಲ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಂಧ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ದೂರಾತ್ ವಾತಿ. ವಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋಸ್. ಸೊ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಸನ ಅವರು ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 2 hours 3 hours ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆರ್ ಇನ್ನಿದರ್ ಹೋಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಮ ಸುವಾಸನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಮ ಧೂಮ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂತ? ಬಾಲಾರ್ಕಃ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೃದ್ಧಾರ್ಕಃ ಹೋಮಧೂಮಶ್ಚ ರಾತ್ರೌ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭುಕ್ತಿಶ್ಚ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ ದಿನೇ ದಿನೇ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೃದ್ಧಾರ್ಕಃ ಹೋಮಧೂಮಶ್ಚ ರಾತ್ರೌ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭುಕ್ತಿಶ್ಚ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಯಸ ಉಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗಲು ಮಾತ್ರ ಮೊಸರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಾರ್ಕಃ ಪ್ರೇತಧೂಮಶ್ಚ. ಸೊ ಬಾಲಾರ್ಕನು ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಕಿರಣಗಳು ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಾಕಿಂಗು. ಸೊ ಬಾಲಾರ್ಕಃ
and Vruddha Stri Palvalodanam and Ratrau Adhyayana Bhuktischa Ayutshinam Dine Dine ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದವರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಜುಮ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಧೂಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಪಟ್ಟವರೇ ಪ್ರೇತಧೂಮ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇತಧೂಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕಬಾರದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಏವಂ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ದೂರಾತ್ ಗಂಧೋ ವಾತಿ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಸ್? ಪುಣ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ರೆಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಋತಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಸತ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಶ್ರುತಂ ಅಲ್ವಾ? 13 ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ತಪಶ್ರುತಂ ತಪಶ್ಶಾಂತಂ ಸತ್ಯಂ ತಪಂ ಶಾಂತಂ ತಪೋದಾನಂ ತಪೋ ಯಜ್ಞಂ ತಪೋ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ಅಬ್ರಹ್ಮೈತಪಃ. ನೋಡಿದ್ರ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡೌಟ್. ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಜಾಬ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 13 ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸತ್ಯವಾನ್ ಲೈಕ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ and you will get you are a punyatma, you will be remembered constantly alva. And Swasanavare, who is dharma? Dharmaraja is dharmatma. And Bhishma is nyayatma, and their focus is there. So because Bhishma is a nyayatma, he could not protect Draupadi when she was ripped off the sari before Duryodhana. He could not talk a word because Nyayam. He has to protect the king sitting on the throne, Duryodhana, and it is his order. Bhai muchkondidane alva? So adu an tapassu. Ade Krishna keltane bandu ಏನಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಧರ್ಮ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಧರ್ಮ. Because you want Nyayam. What is Nyayam? He wants to do Nyayam for the throne. Kuru Vamsha Simhasanam. So, but Dharmaraja is for Dharma. So, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಧರ್ಮರಾಜ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜೋದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಆದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ನೋ, ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಐ ಒಬೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ರೌಪದಿ. ಅಂಡ್ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡಿ ಮಂಜು, ಭೀಷ್ಮ stick to nyaya, but anyway all are good, punyatmas only, they get ultimately that. But lokadalli enagutte, there is ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ you must resort which is really covetable. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಂತನಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಂದ ಇರೋ ಸತ್ಯತ್ವ ತುಂಬಾ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್, ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಬಟ್ ಅವನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
And ಅವನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ಡು ಬರುವಾಗ then Indra, he just reveals himself and gives back the entire thing, makes him. So ಶಿವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಗಂಧಃ ದೂರಾತ್ ವಾಸಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸಿಧಾರಾಂ ಕರ್ತೇವ ಹಿತಾಂ ವಕ್ರಾಮಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗರ್, ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀರಪ್ಪ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸಿಧಾರ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಡೋ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಸಿಧಾರಾಂ ಕರ್ತೇವ ಹಿ. ಅಂಡ್ ಯುವೆ ಯುವೆ ಹವಾ ವಿಶ್ವಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಜ್ಞ ರೂಪದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಫ್. ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಆತ್ಮಾನಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ಪೆನನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ನನಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಪಾಪ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫರಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇವತೆಗಳು ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅಮೃತ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ see between man and God, who is safe? ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ man can die, but gods cannot die. Therefore don't aim, ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, don't aim to be a god, but aim to be human, but go to moksha. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಂ ದೇವೈಹಿ ಕಿಂ ಸ್ವರ್ಗೇಣ ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸಗಳ ರೇಟ್ ಬೇರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಬೇರೆ. ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದರಿಂದ ಕಿಂ ಸ್ವರ್ಗೇಣ ತತ್ರಾಪಿ ಚ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಳಿದಾಸ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ. Therefore ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್. ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮೃತತ್ವ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಂ ಪತಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಏವಂ ಅಮೃತಾತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಅಮೃತಂ. ಸೊ ಏನೋ some kind of difficulty happened and so we are again away from ಅಮೃತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, such a big ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ in Kerala, one village, Amrita, that's called Amritapuri anta ondide. And we were the guests there to talk on, myself and my wife, we were there. My boy also, he also made a lot of lectures there. But we had unique opportunity of getting into that university, so beautiful and all that. So Amritapuri anta adakke hesaru. Hange Amritad Atmanam Jugupset. By no chance you should go away from the Amrutatvam. Because Amrutatvam is is something like the gandha of sampushpitasya vrutshasya.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ ಭರಿತ ಇರುವ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಇರುವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತ. Now we have got another definition. What is amrutam? It is just like a full bloomed flower plant with fragrant flowers. ಸೊ ಅಂತ ಅಮೃತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ, ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ ಶ್ವಾಸನೆ. ಹೇಳಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋಃ ಕರ್ಮೇತಿ ಹಸ್ತಯೋಃ ಗತಿರಿತಿ ಪಾದಯೋಃ ವಿಮುಕ್ತಿರಿತಿ ಬಾಹ್ಯೌ ಇತಿ ಮಾನುಷೀ ಸಮಾಜ್ಞಾಃ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬಾ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟವರೇ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷೇಮ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್, ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಅದೇ ಪಾಪ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕವರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುರುಜಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಮಂತ್ರ ರಾಜ ಗುರುಜಿ, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರ ರಾಜ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಂತೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಕಾಪಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್. ಅವನು ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಲ್. ಬಾಬಾ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ 40,000. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಡಿಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಪೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ there is a laboratory part, and there is theory part, and there is a result part. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ, ಕ್ಷೇಮ, ಯೋಗ, ಭೋಗ, ಯೋಗ, ಕ್ಷೇಮ ಅಂಡ್ ಪರತತ್ವ. Okay, we'll stop here. Thank you. We'll meet again. Sunday, please, whatever, again I remind, and please circulate the flyer to all people. Devi Aparadha Stotra and Aswat is talking. You must bring again the same number at least of your count. Just jana bandidare. Really, the record in our things, 80-90 people. Actually, on a conference, 191 people had come. Anyway, Andrenu, Asha Andrenu, let more people get hold of this kind of knowledge. Yes. So there will be some kind of change in them. ಬರೀ ಊಮಾಹಾಯ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲಗೋದು, ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಶೇರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಂ ತತ್ಸತು. ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು. ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು.
सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु। ओम तत्सत्। हरि